So, good evening, everyone, and warm welcome for 6th virtual site visit by Basin Christian Business Association, an initiative of Basin Christian Foundation. We had 16 online knowledge sharing sessions and 5 virtual site visits through Zoom application so far, which we started during the lockdown period. Before we commence the proceedings, a gentle request to all of you to adjust your surroundings and keep them on silent mode, and then move to a better internet zone. BCBA म्हणजे एका चळवळीचा प्रवास, ख्रिश्चन उद्योजक आणि व्यावसायिकांचा, एका स्वप्नाचा, उपलब्ध संसाधनांचा वापर करून आपल्या समुदायासाठी उद्योजकता कौशल्य तयार करणे आणि एकमेकांची वाढ करणे, पारदर्शकता, वचनबद्धता, उत्कृष्टता आणि विश्वास या तत्वांवर. आपण आजची ही व्हर्च्युअल साइट विजिट छोट्याशा प्रेयरने सुरू करूया. हरमन डिसोजा आमच्यासाठी प्रेयर म्हणतील. हे प्रेमळ पित्या, आम्हा वसईतील सर्व ख्रिश्चन व्यावसायिकांना बसिन ख्रिश्चन बिझनेस असोसिएशनच्या नावाने एकत्रित केल्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. आमच्या असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना तू दूरदृष्टी आणि कृपा दे. त्यांना आलेल्या संकटावर मात करून सभासदांना चांगल्या तऱ्हेने मार्गदर्शन व प्रेरणा द्यावी म्हणून तुझी विशेष कृपा दे. हे प्रभू येशू, तुझ्या नावाने सभासदांनी ख्रिस्ती मूल्यानुसार एकजुटीने एकमेकांसाठी व्यवसाय संधी निर्माण करून मदत करावी व व्यावसायिक समृद्धी बरोबरच आमची आध्यात्मिक प्रगती व्हावी म्हणून तुझी विशेष कृपा आम्हास दे. हे पवित्र आत्म्या, आमच्या भावी पिढीतील मुलांना आम्ही आदर्श बनावेत. आमच्या व्यावसायिक कार्याद्वारे वसईची व सर्व सभासदांची उत्तरोत्तर प्रगती व्हावी अशी प्रार्थना आम्ही तुझकडे करतो. या आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जावो, तुझे राज्य येवो, तुझ्या स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची दररोजची भाकर तू आम्हास दे. जसे आम्ही आमच्या अपराध करणाऱ्यांना क्षमा करतो तसेच तूही आमच्या अपराधांची क्षमा कर. आम्हाला मोहात पुढे देऊ नकोस, पण वाईटापासून आम्हाला सोडव. आमेन. थँक्यू हरमन सर. आता तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकत असाल आपल्या ज्या पहिल्या 5 व्हर्च्युअल साइट विजिट झाल्या. नील कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस आणि एक्सपर्ट क्लीन सर्व्हिसेस, डायना साटम जे आपला मेंबर आहेत. देन वी विजिटेड टेंडर अँड स्पाइसेस फ्रॉम सलोमी गोन्साल्विस. Then we had a historic site visit all the way from Estonia, Indo-Baltic Chamber of Commerce and Industry by Cleves Tuscano. Then we had a factory visit for cut copy paste by Julian Sequeira. Then last site visit in the month of November we had from King's Safety Steel Doors by Samson Gomes. And today we are visiting for the 6th time on virtual site visit. Just a brief introduction about BCBA. We formed and commenced our working in September 2016, registered for charitable purpose under Societies Registration Act. Objective is to unite Christian business persons, but to create the possibilities of self-employment for the society as a whole. So far, we have completed 54 monthly meetings. We meet every month, second Friday of the month. We currently have about 300 plus registered members. Registration is also possible online on bcpa.co.in. We have webinars, member presentations, stalls, discounts, and above all, a sense of belonging on becoming a member of BCPA. आज या वेबिनार साठी जे आपण रजिस्टर्ड केले होते मेंबर्स, ज्यांनी प्री रजिस्ट्रेशन आपलं एक फॉर्मॅट आहे, त्याच्यासाठी प्री रजिस्ट्रेशन करतो. ॲट द सेम टाइम वी गिव्ह एन अपॉर्च्युनिटी टू ऑल दोज हू कॅन कम ॲट लास्ट मोमेंट. प्रायर रजिस्ट्रेशन इज जस्ट टू एन्श्योर our members get visibility. So members who are joining from registration include Herman D'Souza from Herman Homes, Nilesh Menezes from NM Consulting, Samson Gomes from HJ Designs, David DeMonte from Giving Best Solutions, Diana Satam from Neil Consultancy Services,
Colin Sequeira from D'Souza's Best Homes, John Dabre, Ryan Machado, Bernard Pereira, Michael Lopez, Jocelyn Nunes, Pedro Timbuk, Addison Machado, Bestie Ruben, Hillary, Frank DeMello, Ronnie Fernandez, and Carl Fernandez. We have few guests who have registered. We have Anil Gracious, we have Gilroy Pereira, and we have Almeda Robert, sir. Thank you and welcome everyone. Now over to Samson for introduction of today's presenters, Sequeira brothers. Hello and hi, Samson Gomes. Today आपण आलेले आहेत 6 virtual site visits साठी. The famous वसई विरार महाराष्ट्र आणि इंडियाचा कोरीव काम करणारा लाकडावर मूर्तिकार द सिक्वेरा फॅमिली. त्याला सिक्वेरा ब्रदर्स असे आपण बोलतात. त्याच्यामध्ये खूप जण आहेत, त्यासाठी ब्रदर्स. ऑल आर ब्रदर्स. रॉब, रेनॉल्ड, मिंगुलेश्वर, बेंजोनी, ऑल्दो दे आर अ फॅमिली ट्री. सर्व ब्रदर्स आहेत. त्यांचे मुलं 2 वर्षाचे 4 वर्षाचे ते पण आज कोरीव कामाला लागलेले आहेत. ह्यांचा हिस्ट्री 16th सेंचुरीला जातो, ते तुम्हाला व्हिडिओ मध्ये दिसतील. आज आपल्याला बेंजोनी आहेत. त्यांचे दुसरे भाऊ दुसऱ्या जॉब वर्क वरती आउट ऑफ वसई मुंबई आहे. यांची हिस्ट्री मी बोलण्यापेक्षा एक छोटासा 5 मिनिटाचा व्हिडिओ, त्याच्यामुळे A to Z हिस्ट्री तुम्हाला समजून जाईल. तर निलेश सर काइंडली स्टार्ट द व्हिडिओ. नमस्कार रसिकांनो, आज ह्या चित्रफितीच्या माध्यमातून नामवंत जगविख्यात मूर्तिकार श्री रॉक सिक्वेरा आणि श्री रेनॉल्ड सिक्वेरा यांच्या कलागुणांना आणि त्यांच्या अंगी असणाऱ्या विविध पैलूंना आपण उलगडणार आहोत. रॉक सरांचा जन्म 26 मार्च 1941 आणि रेनॉल्ड सरांचा जन्म 12 फेब्रुवारी 1944 रोजी महाराष्ट्रातल्या वसई शहरातील गिरीज या गावी झाला. आजोबा दुमिन मते सिक्वेरा हे कुशल कारागीर होते. त्या काळी ते पालघर येथील रावसाहेब दांडेकर, हिंदी अभिनेत्री नूतनची आई शोभना समर्थ यांचे वडील शिलहोत्री, खान बहादूर रईस यांच्या राजवाड्याचं अंतर्गत नक्षीकाम करायचे. त्यांचे चिरंजीव म्हणजे सिक्वेरा सरांचे वडील मायकल उर्फ ममुशा सिक्वेरा आणि आई अर्शेला उर्फ वर्सुली सिक्वेरा. आजोबांनंतर सगळी धुरा मायकल यांनी सांभाळली. घरात वडिलोपार्जित सुतारकामच चाले. वडील मायकल नुसते फर्निचरच बनवत नसत, तर त्यांच्या बोटांना सुद्धा लाकडापासून विविध वस्तू बनवायचा ध्यास असायचा. सन 1918 मध्ये जेव्हा वसई येथील गिरीज चर्च बांधण्यात आलं, तेव्हा चर्चमध्ये उपवास काळाकरता कायमस्वरूपी अशी येशू ख्रिस्ताची मूर्ती नव्हती. त्यावेळी सिक्वेरा सरांचे वडील पुढे सरसावले आणि फादर ॲन्युन्सिएशन जर्मन यांच्या परवानगीनं कोणतंही अद्ययावत हत्यार न वापरता त्यांनी भगवान येशूचा चेहरा बनवला, तोही अगदी हुबेहूब. तेव्हापासून मायकल सिक्वेरा मूर्ती बनवू लागले. रसिकांनो, जगात प्रत्येक जण कशा कशात देव पाहत असतो, पण ह्या सिक्वेरांनी त्या काळीच लाकडात देव पाहिला. त्यानंतर वारसा हक्काने वडिलांची कला ह्या सिक्वेरा बंधूंनी हस्तगत केली, किंबहुना ती रक्तातच भिनली. रॉक आणि रेनॉल्ड सिक्वेरा बंधूंनी 4थी आणि 6वीलाच शाळेला रामराम ठोकला. घरची परिस्थिती बेताची असल्यानं त्यांनी पारंपरिक व्यवसायातच स्वतःला झोकून दिलं. कोणतंही शास्त्रशुद्ध शिक्षण न घेता मनुष्यशास्त्र आणि इटालियन प्लास्टर ऑफ पॅरिस अशी पुस्तकं चाळून त्यांनी मूर्ती तयार करणं शिकून घेतलं. ह्यात त्यांना साथ लाभली ती त्यांचे वडील बंधू बॉनिफेस आणि युजिन मिंगेल सिक्वेरांची. त्यांनी लाकडाशी मैत्री केली आणि लाकडाबरोबर इतके अतूट बंध तयार केले की विविध प्रयत्न करून लाकडांमधून हळूहळू देवी देवतांचे चेहरे कोरणं शिकून घेतले. त्यावेळी लोणावळा येथील खोपोली या ठिकाणी वास्तव्याला असलेले स्वर्गवासी गगनगिरी महाराजांवर रेनॉल्ड सरांची खूप श्रद्धा होती.
पुढे कामाचा व्याप वाढत गेला. या बंधूंच्या कामाची कीर्ती गावातून शहरापर्यंत पोहोचू लागली. यानंतर गावातील सर्वसाधारण लोकांना त्याने शिकवून कारागीर बनवलं आणि स्वतःचा असा मोठा कारखाना घरीच सुरू केला. त्यानंतर दोघाही भावांची यथासांग लग्न पार पडली. रेनॉल्ड यांची धर्मपत्नी आगूबाई आणि रॉकी यांची धर्मपत्नी तेरेसाबाई. मुख्य म्हणजे हे दोघं भाऊ आणि या दोघीही सख्या बहिणी. या दोघींचीही त्यांना तेव्हापासून जी साथ लाभली ती आज तागायत सुरूच आहे. त्या आपल्या मुलांना सुद्धा सातत्यानं प्रोत्साहन देत राहतात. जगविख्यात उद्योगपती श्री जमशेदजी टाटा यांच्या घरातील इंटेरियरमध्ये यांचा सहभाग आहे. त्याकरता श्री रतन टाटांनी व्यक्तिशः त्यांचे मोठे सुपुत्र मिंगलेश्वरला कौतुकाची थाप दिली. त्यामुळे हळूहळू सिक्वेरांच्या कामाचं कौतुक वसईपुरतच मर्यादित न राहता महाराष्ट्रभर पसरू लागलं. त्यांच्या कामाची पद्धत खूप सोपी असायची. म्हणजे एखाद्या कामाची ऑर्डर मिळाली की प्रथम तिचं माप घ्यायचं, त्यानुसार ड्रॉइंग बनवायचं, त्या मूर्तीची उंची आणि वजन करायचं. सर्वप्रथम त्या मूर्तीची पुढील बाजू काढून घ्यायची आणि नंतर तीच मूर्ती डाव्या किंवा उजव्या बाजूने कशी दिसेल हे पाहायचं. त्यानुसार आउटलाईन काढून मूर्तीला आकार द्यायचा. त्याचप्रमाणे ह्या फायबरच्या मूर्त्यांची प्रक्रिया. त्यांच्या ह्याच कला कौशल्यामुळे त्यांच्या मूर्त्यांची मागणी वाढतच गेली. अगदी गावागावापासून संपूर्ण देशभरापर्यंत मजल गेली आहे. आणि आता तर फ्रान्स, दुबई, अमेरिका इथेही त्यांच्या मूर्त्यांना खूप मागणी आहे. सिक्वेरा सरांची मुलं मोठा मिंगलेश्वर आणि छोटा बेंझोनीने तुम्हा भावांना शतायुष्य लाभो. आणि सर, आपण अनुक्रमे वयाच्या 76 आणि 73व्या वर्षी देखील अशी जिद्द दाखवत आहात. त्याबद्दल तुमचं कौतुक करावं तेवढं थोडंच. तुमचा हा अद्भुत आणि असाधारण परिवार असाच हसतमुख राहो आणि असे मूर्तिमंत कलाकार आपल्या देशाला लाभोत, हीच सदिच्छा. धन्यवाद. कसा वाटला हे व्हिडिओ? हे Thank you. व्हिडिओ मला जर वाटत असेल 100% तुम्ही बघितलं, हे 100% नव्हे. हे जे बघितलं ते फक्त 5-10%. कारण आज आपण लाईव्ह बघणार आहे त्यांचा प्रोसिजर काय आहे, ते कसे करतात. आपण स्टार्ट करतो ते आपण जे स्टार्ट करणार आता, वुड स्कल्पचर, वुड कल्चर, वुड वर्क. वुड म्हणजे जे एबीसीडी असेल ते सर्व. सो बेंझोने आपल्याला आयडिया देतील स्टार्टिंग की ते स्टार्ट कसे करतात. बेसिकली क्लायंट रिक्वायरमेंट पासून गाडी कशी मूव्ह होते. बेंझोने. हाय, गुड इव्हनिंग. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही सगळ्यांनी आज मला प्रोत्साहन, म्हणजे प्रोत्साहनच आहे, कारण तुम्ही मला चान्स दिला आपल्या व्हर्च्युअल सेट मध्ये तुमचं म्हणजे माझं काय काम आहे दाखवण्यासाठी. ऍक्च्युली स्टार्ट करण्याला म्हणजे तुम्ही माझा व्हिडिओ बघितलेलाच आहे, म्हणजे कसं आमची पिढीची सुरुवात झाली आणि कसं झालं ते तुम्ही बघितलं. क्लायंटची रिक्वायरमेंट आता सांगायचं म्हणजे नॉर्मली आमचे क्लायंट्स म्हणजे जास्त करून म्हणजे 80% क्लायंट्स आपले कॅथलिक क्लायंट्स असतात आणि त्यामध्ये मोर दॅन हाफ काम जास्त करून फादर लोकांचंच काम असतं, म्हणजे आपल्या चर्चेसचं काम असतं.
मग चर्चेचं काम असतं जेव्हा मग एखादं नवीन चर्च बांधायचं असते किंवा एखाद्या चर्चची रिनोव्हेशन असते, तेव्हा मग आम्हाला ते फादर फोन करतात किंवा ते बोलवतात साईटवरती. आम्ही त्या साईटवर जातो. मग तिकडे गेल्यानंतर साईटवरती मग फादरची रिक्वायरमेंट काय असते. फादर म्हणाला की आपल्याला नॉर्मली स्टॅच्यूज पाहिजे असेल तर, किंवा मग आता नवीन आपले गोल्डन टाइम मध्ये कसे ऑल्टर्स असायचे पोर्तुगीज आर्टमध्ये, तसं टाईपचं ऑल्टर पाहिजे किंवा आणखी काही डिझाईन पाहिजे, तर आम्हाला फादर त्याप्रमाणे म्हणजे त्या एरियाच्या प्रमाणे आम्हाला सांगतात काही असं रिक्वायरमेंट आहे. पण त्याच्याप्रमाणे आम्ही मग त्यांना डिझाईन देतो. स्टॅच्यू असते ते नॉर्मली आपली सेंटरला क्रुसिफिक्स स्टॅच्यूज असते आणि मग साईडला त्याला आणखी काही स्टॅच्यू पाहिजे असेल ते त्याची सुद्धा आपण डिझाईन देतो. एक्झाम्पल म्हणजे आपला समजा तुम्हाला मी आता याचं एक दाखवतो. म्हणजे आपलं एक पोर्तुगीज आर्ट टाईप आहे. ऍक्च्युली ही आता एक ड्रॉइंग आहे. ते ही ड्रॉइंग ऍक्च्युली फादरची रिक्वायरमेंट होती की आपल्याला आम्ही पोर्तुगीज टाईपचं ऑल्टर पाहिजे आणि त्यांनी मग मला बोलवलं तिकडे चर्चमध्ये आणि त्यांनी मला साईज काढली. ते मग त्या साईज प्रमाणे त्यांनी मला सांगितलं की आम्हाला सेंटरला क्रुसिफिक्स स्टॅच्यू पाहिजे आणि साईडला 2 ब्लॉक्स पाहिजे. त्यामध्ये एका ब्लॉक मध्ये मदर मेरी राहील आणि दुसऱ्या ब्लॉक मध्ये एक सेंटची स्टॅच्यू राहील. मग आम्ही त्यांच्या आयडिया प्रमाणे त्यांना कसं काय पाहिजे ते आम्ही थोडं त्यांच्याकडून म्हणजे त्याची बोलण्याचा आम्हाला थोडं आयडिया आली की त्यांना काय पाहिजे. मग आम्ही डिसाईड केलं की मग त्याला एक डिझाईन बनवून घेऊ. पण डिझाईन पण मी त्यांना बनवली. त्यामुळे डिझाईन मध्ये आम्ही 2 ऑप्शन ठेवले. आता तुम्ही हा भाग फक्त तुम्हाला सिमिलर वाटेल पण त्यामध्ये थोडा फरक आहे. इकडे आम्ही काय केलेलं आहे, इकडे एक पिलर घेतलेलं आहे, सिंगल पिलर घेतलेलं आहे आणि इकडे आम्ही त्याचे 2 पिलर घेतलेले आहेत. म्हणजे आता कसे दोन्ही डिझाईन सेमच आहेत पण हा थोडा भव्य वाटतो. एकच असतो पण थोडा भव्य वाटतो. आणि हा जो पिलर आहे तो 2 असल्यामुळे थोडं जास्त आर्टिस्टिक वाटतं. त्याचा एक कॉन्सेप्ट घेतो. आणि मग स्टॅच्यूची सुद्धा साईज परफेक्ट प्रोपोर्शन मध्ये आहे. आम्ही ह्याचा मी कम्प्लीट स्केल मध्ये ही ड्रॉइंग आहे. हँड ड्रॉइंग आहे ही कम्प्लीट. कारण कसं असते आम्ही काही चेंजेस करायचे असते ते आम्हाला इझिली पडते. कारण आपल्याला तेवढा कम्प्युटर एवढं नॉलेज नसल्यामुळे आम्हाला कसं म्हणजे आम्हाला हँड ड्रॉइंगच जास्त सोयीस्कर वाटतं. त्यासाठी आम्ही मग ही हँड ड्रॉइंग केलेली आहे. आता नेक्स्ट आपण नेक्स्ट आपण आता ही झालं ड्रॉइंग. ही म्हणजे एकदा ड्रॉइंग ओके झाली ते सगळं आपण कमिटी समोर ठेवतो आणि मग ती ड्रॉइंग अप्रूव्ह करून मग त्यामध्ये काही चेंजेस असतील तर मग कमिटी आम्हाला सांगतो. ओके. आणि त्याच्यानंतर मग पुढच्या कामाला सुरुवात करतो. आता आपण पुढचं काम जे हे पेपरवरून कसं उतरवतो ऑन साइट लाकडावरती आपण बोलूया. चलो या. हा आमचा भावाचा मुलगा, तो सुद्धा इंजिनिअरिंग फील्ड मध्ये नमस्ते करणारी बाई. एक तुम्हाला जस्ट दाखवते. हे आमच्या घरातलं ऑल्टर आहे. हे आमच्या घराच्या ओपनिंगसाठी बनवलेलं आहे. सेंटरला आमचं इन्फंजल्स आहे आणि जुन्या टाईपचा पोर्तुगीज टाईपचा ऑल्टर आहे. ही सुद्धा स्टॅच्यू आहे. ही सुद्धा ऑर्डरची आहे. ही जाणार आहे युकेला जाणार आहे. मदर मेरी पॅक करून ठेवलेली आहे. चला जाऊया आता वर्कशॉप मध्ये. वर्कशॉप बेसिकली 5 भाग मध्ये डिवाइड केलेला आहे. म्हणजे स्पेसिफिक आपले म्हणजे वूड कार्विंग, त्याच्यानंतर मग कार्पेंट्री आणि त्याच्यानंतर एक पॉलिश डिपार्टमेंट, एक फायबर डिपार्टमेंट आणि लास्टला एक पेंटिंग डिपार्टमेंट, असं 5 डिपार्टमेंट मिळतात. तुम्हाला मी स्टार्टिंग पासून आपण दाखवूया प्रत्येक ठिकाणी. कार्पेंट्री डिपार्टमेंटचं फील्ड आहे. आमचं इकडे सगळं कार्पेंट्रीचं म्हणजे सगळं म्हणजे लाकूड कापण्यापासून म्हणजे ही रंधा मशीन आहे, ही कटर मशीन आहे. हे कार्पेंट्री डिपार्टमेंटचं आमचे मशीन रूम टाईप आहे. त्यामध्ये आमचे सगळे मशीन कटिंग बिटिंग किंवा साईज बीज कटिंग आहे ना, हे आम्ही सगळं डिसाईड होतं. तुम्ही बघतील ह्या प्लॅन्स कापलेले आहेत. आता हे बेसिक शेप्स आहेत आणि नंतर मग त्याचा पुढे प्रोसेस होणार आहे. आता हे सुद्धा एक तुम्ही बघितलं तर हे मंदिराचं एक हे आहे. हा खालचा भाग आहे मंदिराचा. हा सुद्धा सगळ्या आणि कपाटाची काही साईज आहे, हे सगळं आता कटिंग चालू आहे.
शेप आहे त्यामुळे curving पुढे जाऊया. गाणं बंद कर. तुम्ही बघितलं तुम्ही तिथे कटिंग बिटिंग जाऊन सगळं लाकडाची साईजेस केलेली आहे. मग ते लाकूड इकडे येणार आणि मग केलेलं आहे आणि आता याचं काम जे चालू आहे ते आपल्या दरवाजाचं काम चालू आहे. दरवाजा तुटं करून त्याला हे करून हे करणार आहे. हे आपलं हे डोर आहे कपड्याचे डोर. आता तुम्ही इकडे बघून हे फ्रेमचं काम चालू आहे. त्याचं काम चालू आहे. नेटवर्क गेलेलं आहे मला वाटतं. हे सॅमसंगचा नेटवर्कचा इश्यू आहे थोडासा. येस. ऍडिशन आपली चेअरची काय युनिट आहे आपण पण कधीतरी करायला पाहिजे एकदा. येस नक्की. बट सध्या माझं थोडंसं काम चालू आहे. शॉप्स बनवायला घेतलेत. ते Okay. झाल्यानंतर आपण नक्कीच पुढे, कारण सध्या आता मी घरून करतोय ना हे चेअर सर्व मॅन्युफॅक्चरिंग. हा हा ओके. हा येस. सॅमसंग मध्येच आवाज गेला होता तुमचा. कंटिन्यू. आता हे आमचं आता स्टॅच्यू कार्विंग साठी तुम्हाला दाखवतो. हे राऊंड नग्स असतात, गोले गोल नग आहेत. त्याचे मग आम्ही काय करतो मिलवरती घेऊन जातो आणि त्याचे ब्लॉक्स पडून आणतो. स्टॅच्यूच्या रिक्वायरमेंट्स प्रमाणे ब्लॉक पडतो. समजा छोटी स्टॅच्यू असेल किंवा फ्लॅट पॅनल असेल तेव्हा छोटे ब्लॉक्स असतात आणि समजा मोठी स्टॅच्यू असेल तर हे असे राऊंड मोठे ब्लॉक्स असतात. तसे ते सुद्धा ब्लॉक्स आहेत. ते ग्लोल ब्लॉक्स साठी स्टॅच्यू साठी आहेत. हे तुम्ही बघतील किंवा ते सुद्धा बघतील, ते सुद्धा मोठे ब्लॉक्स आहेत. हे जरा ब्लॉक्स हे डोर्स आणि कार्पेंट्री फील्ड मधलं आहे, पण हे ऍक्च्युली जस्ट फिनिश झालेलं आहे. कार्पेंट्री काम आटपलेलं आहे. आता पॉलिशिंगचं काम घेतलेलं आहे. एक पॅनल आहे, डोरचं पॅनल आहे. हे आपलं सायकलचं रफ कार्विंग जे प्रोसेस आहे. आता ते लॉग्स मध्ये तुम्ही बघतील हा लॉग आहे आणि हा याचा कटिंग चालू आहे. तीन प्रोसेस आहे. हे एवढं हाफ कटिंग झालेलं आहे आणि हाफ बाकी आहे. फिनिश आहे, म्हणजे कम्प्लीट फिनिश झालं. लाकडामध्ये आहे की फायबर मध्ये पण हे झालं फिनिश झालंय. प्रायमर कोटिंग लावून पेंटिंग लागणार आहे. हाय बोल, तुझं नाव काय? एल्ड्रिच. तू काय बनवायला लागलाय? त्याला ऍक्च्युली कसं आता बेसिकली हे जे आहे ना, म्हणजे आता तुम्ही बघतील हे एक लॉग ऑफ वूड आहे. त्याला मी जस्ट एक आउटलाईन फेसचे आउटलाईन करून दिले आणि हे आमचं बेसिक असते. म्हणजे कसं ही आउटलाईन मार्क केल्यानंतर मग हे कट करणार तो आणि नंतर मग त्याचे समोरून कट्स करणार. आणि आता जस्ट शिकतो त्यामुळे त्याला थोडं ट्रेनिंग दिली पाहिजे लहानपणापासून. सर्वांना ज्यांना ज्यांना ट्रेनिंग पण पाहिजे, इंटरेस्ट आहे, हॉबी आहे, त्यांचा स्टार्ट वर्क इथूनच होणार इथे आल्यावर. ही फर्स्ट प्रोसेस ऑफ पेपर ऑन वूड. आता आपल्याकडे पूर्वी आम्ही ड्रॉइंग बनवायचो, पण आता कसं थोडं मॉडर्न लाईफ मध्ये आपण थोडं प्रिंट या सगळ्या गोष्टी, त्यामुळे आपण कसं आता तुम्ही बघितलं तो लॉग ऑफ वूड काढलेला आहे तो
त्याच्यानंतर आम्ही ती प्रिंट एज पर द क्लायंट रिक्वायरमेंट प्रिंट आम्ही काढली ती आणि ती स्टिक केल्यानंतर काय होणार, त्याची आउटलाईन कटिंग करणार कम्प्लीट. आउटलाईन कटिंग म्हणजे हे सगळं लाकूड बाहेर जाणार, एवढा फक्त पीस राहणार. तो पीस राहिल्यानंतर झाल्यानंतर मग त्याच्यानंतर ही सेकंड प्रोसेस आहे. त्यामध्ये जे पीसेस राहिले त्याचे कुठे डेप्थ टाकणार आहे, म्हणजे मास जे मेन डेप्थ मास आहे जो फिगर लांब आहे त्याचा तो मागे काढणार आणि जे पुढे त्यांना ते असे करणार. हे ब्लॉकिंग झाले. हे ब्लॉकिंग झाल्यानंतर तुम्ही बघते मग ह्या प्रोसेसला ही फायनल प्रोडक्टच आहे, पण या प्रोसेसला ब्लॉकिंग झाल्यानंतर तुम्हाला नंतर याचा या पॅनलचं स्टार्ट टू एंड तुम्हाला एक फोटो सेशन होईल लास्टला, तुम्हाला त्यामुळे समजेल हे पॅनल कसं काय केलेलं आहे. पण हे असं मग ब्लॉकिंग झाल्यानंतर मग हे फिनिश सगळं हे टोटल हा हँडवर्क आहे, त्यामध्ये कुठेच मशीनचा युज नाही केलेला. आणि हे वॉशिंग ऑफ फिट्स म्हणून आहे, वाराणसीसाठी जाणार कॅथेड्रलसाठी. आणि ते पाय दुकानात आणि पॉलिशच राहणार, यामध्ये पेंटिंग आहे, त्यामध्ये थोडं रफ टेक्स्चर टाईप आहे. आता दुसरं एक हे आपलं हे आहे म्हणजे कार्पेंट्री आणि आर्टवर्क. हे पीपॉट टाईप आहे, त्यामध्ये एंजल आणि हे डिझाईन चालू आहे. फिनिशिंग बाकी. आता हे बघतील तुम्ही ते हे जे पॅनल आहे ना त्याचं मागचं बॅकग्राऊंड आहे, म्हणजे हे त्याच्या मागे लागणार आहे, म्हणजे धूमचा इफेक्ट होणार आहे. आपले श्रीकृष्ण जे पायधुनी घेतलेले आहे त्याचं मागचं म्हणजे फर्स्ट फ्लोअरचा कसा सीन असेल, ते वरती लाखाचे राफ्टर्स आहेत, मागची आपली विटीचं हे आहे आणि मागे हे सगळं त्याच्या वरती लागणार आहे. सगळे असेंबल झाल्यानंतर एक वन पीस. मध्ये मध्ये थोडासा नेटवर्कचा इश्यू होते, नो प्रॉब्लेम. आपले रॉबर्ट आल्मेडा सर पण आलेले आहेत. एक रिक्वायरमेंट आपला सनफ्लॉवरची रिक्वायरमेंट होती. त्यानंतर ते बेसिक झालं स्ट्रक्चर. कार्पेंट्री झाल्यानंतर मग हे आता यामध्ये पेटल्स टाकायचे. रफ कटिंग आहे. हे रफ कटिंग झाल्यानंतर मग परत फिनिशिंग. हे सगळं बेसिक. ही रमेश मौलीचं आहे. रफ कटिंग आहे. हे सुद्धा काही तुम्ही बघतील, हे सुद्धा एक डोअरचं पॅनल आहे. काम कटिंग आता आपण याच्यानंतर आपण जाऊया फायबरच्या आणि पॉलिसी डिपार्टमेंटला जाऊ. कार्विंग कम्प्लीट झाल्यानंतर मग हे इकडे आणतो आम्ही. इकडे पॉलिसीचं सगळं काम करतो. हे डिझाईन्स आहेत काही, हे घरातला ऑल्टर आहे, आपला रिडिंग स्टँड आहे. हे सुद्धा आता तुम्ही पॅनल बघितलं ना, कटिंग चालू आहे, त्याच पॅनलचं सँड पेपरिंग चालू आहे. आता हे जस्ट आलेलं आहे, जे चालू आहे आणि हे समोर सँड पेपरिंग झालेलं आहे. हे सेकंड प्रोसेस आहे, फर्स्ट सेकंड. आणि नंतर मग पॉलिशची प्रोसेस आहे, म्हणजे हे आता पॉलिश करून त्याच्यावरती सगळं लांबी म्हणजे कुठे काय असेल हे सगळं करायचं. आता हे ऑलमोस्ट कम्प्लीट झालेलं आहे. अजून म्हणजे फायनल नाही झाला, अजून स्प्रे कोटिंग बाकी आहे, पण हे पॉलिश करून रेडी आहे. आपलं रेडिंग सगळं सिस्टम चालू आहे. आता हे आमचं फायबर डिपार्टमेंट आहे. मला सगळं इथे आता सगळं हे वेळेवाकडे वाटेल, पण काय सगळं ते रूट सगळं प्रोसेस मध्ये आहे. हे बघतील तुम्ही, हे डाईज आहेत, ह्या लबर डाईज आहेत. त्याच्यामध्ये लबर डाय मध्ये काय असते, तुमची जी फिगर तुम्ही बनवणार त्याची क्लिअरिटी तुम्हाला मिळते. तुम्हाला यामध्ये कुठे डिटेल्स तुम्ही इव्हन केसाची डिटेल मिळणार यामध्ये. आणि त्याला मजबूतीसाठी हा पीओपीचा किंवा फायबरचा गार्ड येतो. ही असे की आहे. याच्यामध्ये काय टाकतात तुम्ही? ते तुम्ही बघा.
हे तुम्ही बघतो आता सॅच्यूज मध्ये क्लेच्या किंवा फायबरच्या वुडनच्या सॅच्यूज आम्ही मेन मास्टरपीस बनवलेले आहेत आणि त्याला आता रबर कोटिंग काम चालू आहे. हे रबर कोटिंग झाल्यानंतर त्याची थिकनेस आल्यानंतर मग आम्ही त्याला फायबरची मोठी असली तर मग फायबरची मारतो, छोटी असेल तर पीओपीची डाय मारतो. म्हणजे कारण गार्ड टाईप असतो ते आपल्याला लबराला सपोर्ट देतो. झाल्यानंतर मग आम्ही ते ओपन करणार. ओपन केल्यानंतर आम्हाला असा निगेटिव्ह पीस मिळणार. आणि आता तुम्ही बघतात का ते फायबरचं कास्टिंग चालू आहे. हे सगळं फायबरचं कास्टिंग, हे फायबर आहे. मग ते झाल्यानंतर तुम्ही बघतील ती मॅट आहे, ती त्याला मॅटची कोटिंग करणार. त्याला तशी सगळं मॅट आहे, ही मॅट कोटिंग करणार. ही मॅट कोटिंग झाल्यानंतर तुम्ही म्हणजे जेव्हा पीस दोन पीस असतात त्यातून तुम्ही बघतील आता ही तुम्हाला असं जॉईंट भेटेल. हा असा जॉईंट असतो. हा 2 पीस मध्ये जॉईंट केल्यानंतर हा पीस मिळतो. मग तो आम्ही परत व्यवस्थित रिफिल करू आणि फायनल होऊन जातो. त्याची स्टॅच्यू समोर अशी या टाईपची ती फायनल होते. ती फायबरची ही फायनल. मग त्याच्या हाताचा जॉईंट असतात का काय असतं ते नंतर आम्ही त्याला करतो. हे झालं एक फायबरचं प्रोसेस. आणि तुम्ही बघतील हे सगळे डाईज आहेत म्हणजे फायबरचे, म्हणजे वेगवेगळ्या मूर्त्यांचे वेगवेगळ्या साईज प्रमाणे डाईज सगळे हे केलेले आहेत. जास्त करून छोटे म्हणजे 2 फुटापर्यंत सगळे डाईज इकडे ठेवलेले आहेत. मोठे डाईज आम्ही मग दुसरे वरती ठेवतो. म्हणजे तुम्हाला आयडिया कशी येते कोणता वाला काढायचा ना कोणता बनवायचं? त्याचं कसं ते आता रोजचं झालेलं आहे. म्हणजे तुम्ही बघितलं ते डाय बघितली तरी आम्हाला समजते की ही कोणती डाय. गुड. आता हे सुद्धा एक फायबरची पूर्ण फायबर जॉईंट आहे त्याचा, तर मग तो करायला लागतो. 2 पीस मध्ये असते. तर 2 पीस मध्ये तुम्ही बघ केलं ना ते मजबूत राहते. म्हणजे तुम्ही किती दाबलं ना म्हणजे असं ते तुम्हाला एकदम स्ट्रॉंग होते. तर मॅट आल्यामुळे त्याला एकदम आता हे बघा हे सुद्धा सेशोग्रो असेल. हे तुम्ही आता फिनिश केल्यानंतर तुम्ही सांगू शकणार डिफरन्शिएट नाही करू शकणार की वुडनचे आहेत का फायबरचे. ते जाणार आहेत गोव्याला जाणार. फायनल फिनिशिंग आहे. फर्स्ट फ्लोअरला आहे. म्हणजे कसं खाली वुडन काम केल्यामुळे डस्ट त्यामुळे आम्ही पेंटिंग फर्स्ट फ्लोअर ही जुनी मदम एरिया ही पेंटिंग साठी राहिलेली. आता आम्ही पेंटिंग प्रोसेस मध्ये काय करणार, कम्प्लीट हा कलर कम्प्लीट सँडपेपर करून कम्प्लीट काढणार. कम्प्लीट काढल्यानंतर मग त्याला प्रायमर कोटिंग करणार. प्रायमर कोटिंग केल्यानंतर मग त्याला लांबी कुठे काय असेल ते भरून मग त्याला डबल कोटिंग करून मग पेंटिंगला करणार. आता हे सुद्धा एक डिवाइन वरती फेस आहे ती वुडन मध्ये आणि याला ग्लासेस लावलेले. हा डिटेल अजून पेंटिंग चालू आहे म्हणजे झालं नाही फुल फायनल, पण पेंटिंगचं काम चालू आहे, इन प्रोसेस आहे. सगळं झाल्यानंतर जी कम्प्लीट डिटेलिंग त्याचं फुल आहे ना त्याला इव्हन ते हॉर्न्स लावणार आणि साठी आपले चालू आहेत. युरोपमधून येतात, इथे पण आपल्याकडे नाही मिळत. हे युरोपला मिळतात. दुसरे आपल्या इकडे हे आमचा मित्र आहे. हे आमचं क्लेसाठी पण याचं नाव नितीन. हे आमचं क्लेचं सगळं हँडल करतो, क्ले बघतो. हे आपल्या होली फॅमिलीचे काय मी तू मागे बघतील तो फोटो आहे त्याचा. क्ले ना फायबर मध्ये
कॉस्ट डिफरन्स असतो की का बनवलाय? क्ले इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फायबर. हा म्हणजे हे क्लेचं बनवल्यानंतर हे कम्प्लीट क्लेचं बनवलं का मग आम्ही त्याच्यात डाय लबर कोटिंग करून त्याची डाय काढणार. हा पण क्ले तुम्ही युज नाही करू शकत. हा हा क्ले युज नाही करू शकत. ओके क्ले कडक होणार, क्रॅक होणार, ती तुटून जाणार, म्हणजे ती राहणार नाही. हा हा ह्याचं पीस निघण्यानंतर त्याचं काम चालू आहे, इन प्रोसेस आहे. ह्याचं डाय काढल्यानंतर मग ती परत रियूज करता येते. तुम्ही एक लाकूड असतो आणि एक क्ले असतो, दोघांचे डाय तुम्ही काढत असता. आता ही एक सेनांची मूर्ती, ही डॅमेज झालेली आहे, म्हणजे त्याचा खालचं तुम्ही बघतेच कम्प्लीट हे केलेली आहे. ही रिस्टोर करायची. रिस्टोर करायची ही मटेरियल कोणतं आहे मग? हे पीओपी आहे. हे इटालियन म्हणजे स्टॅच्यू आहे. इटालियन ही कमीत कमी 100च्या वरती वर्ष जुनी आहे आणि पाण्यामुळे ही खराब झालेली आहे. त्यामुळे आता काय करणार, हे आम्ही त्याच्या स्ट्रक्चर उभे केलेले आहे आणि त्याला परत आता जे काही डॅमेज झालेले पार्ट्स आहेत ते क्ले मध्ये म्हणून त्याचा परत कम्प्लीट डाय काढणार आणि त्याचा फायबरचा पीस काढणार. ओके. डिस्ट्रीब्युशन इटलीवरून इथे आला असं. हा तिकडे खूप एक्सपेन्सिव्ह आहे. तिकडे आपल्याला म्हणजे आपले लेबर आणि तिकडले लेबर मध्ये खूप फरक आहे. त्यामुळे ज्यांना रिस्टोर करायचं ते आपल्याकडे येऊन रिस्टोर करतील. हे सगळं तुम्ही बघतील इकडे काही मूर्ती आहेत, छोट्या काही सॅम्पल्स पीसेस आहेत. ते सगळे आम्ही म्हणजे एक पीस आमचे सॅम्पल जे बनवले असतात ना, त्याचे एक पीस आम्ही साठवून ठेवतो. ते काही छोटे आहेत पीसेस. मग ह्याचा सर्वांचा डाय तुमच्याकडे असेल असं? डाय आमच्याकडे. आपण एक डिवाइन वर्षी ट्रेनिंग आहे, लावून दाखवतो त्याला. ही फ्रेम याच्यावर लागते. त्याच्यावर फ्रेम लागणार. त्याचं फायनल नाही झाली पेंटिंग, त्यामुळे ती फ्रेम फिटिंग नाही केली. ही कम्प्लीट फ्रेम जी तुम्हाला गोल्डन दिसते ना, ही नंतर कम्प्लीट रिअल गोल्ड लिपिंग येणार आहे. कम्प्लीट 100% गोल्ड लिप येणार आहे. अजून त्याची पेंटिंगचं फायनल होणार आहे आणि कम्प्लीट रिअल गोल्ड येणार, म्हणजे कधीच ती काळा वेळ पडणार. हे कोणतं मटेरियल असतं? हे उडन आहे. हे नाही आपले काही मोठ्या स्टॅच्यूज बनवले त्याचे आम्ही सिंपल एक पीस आम्ही ठेवलेले आहेत. एक आता हे वुडन एक पॅनल आहे, त्याचा आम्ही पीस काढून ठेवलेला आहे. सगळे सॅम्पल पीसेस आहेत. जेव्हा फायनल करायचं असेल तुम्ही फायनल करा. तुम्ही प्रत्येकही तुम्हाला मूर्ती दिसते नाही, त्याचे प्रत्येक डाय आपल्याकडे आहे. आणि दुसरं एक छोटं मी आमचं दुसरं जागा ऍक्च्युली काय आम्हाला जागा कमी पडते. एवढा परमाने हे फायबरवरती पेंटिंग आहे. फायबर आहे. पेंटिंग चालू आहे. म्हणजे बेसिक झाल्यानंतर तुम्ही आता बेसिक आहे ना, आता ह्याचा एक बेसिक आता हा माझा फायनलचा ते शेऱ्याचा डिटेलिंग साठी पेंटिंग चालू आहे. त्याच्यानंतर सुद्धा एक फायनल कोट येणार आहे.
तो सुद्धा एक जस्ट ब्लॉक झालेला आहे, बेसिक झालेला आहे. आपण आता मध्ये थोडेसे आपण आहे गोव्याला त्याच्यावर काम करतो. आपण बघितलेलं स्टार्ट टू एंड द पेंट झाला लास्ट ट्रान्सपोर्ट. बाहेरून इथे येतात डेस्टिनेशनला, इथून बाहेर जातात कम्प्लीट. सो इंडियामध्ये आपण बोलतात आत्मनिर्भर मध्ये आहे की खूप जण स्वतः आत्मनिर्भर झाले पाहिजे. ते इथे तर बाहेरचे प्रोडक्ट्स इथे येतात. लाईक मेडिकल टुरिझम असतात, ते फॉरेनचे पब्लिक इथे येतात, मेडिकल करतात तर परत जातात. तसंच सेम फॉरेनचे स्टॅच्यूज इथे येतात, रिस्टोर होतात, परत जातात. आता अंदाजा घ्यायचा होता की इथे समजा आता तुमचं आता तुम्ही एक मार्केटमध्ये सीझन्ड कार्विंग स्पेशलिस्ट आहे, तर तुमच्या आयडिया प्रमाणे मार्केटचं नीड काय आहे, तुम्ही कुठे उभे आहेत ना, अजून किती नीड आहे? ऍक्च्युली तुम्हाला म्हणजे सांगायचं, खरं सांगायचं म्हणजे काय माहिती काय, आता म्हणजे भरपूर सीएनसी 7 एक्सिस मशीन आलेल्या आहेत आणि म्हणजे बरंचसं काम मशीनवरती होऊ शकतं. पण आमचा जॉब आणि 7 एक्सिसच्या मशीन मध्ये जॉब मध्ये हा फरक आहे की ऍक्च्युली कसं असतो, आम्ही स्वतः आर्टिस्ट आहे. आमचं म्हणजे लहानपणापासून म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो, म्हणजे लहान जेव्हा चालायला शिकलो तेव्हापासून मी कारखान्यात जातो आणि आम्ही यामध्ये इन्व्हॉल्व झालेले आहे. मला वूड कसं कटिंग करायचं, सगळ्या गोष्टी आपल्याला क्लिअर नाही होत. म्हणजे कटिंग झाल्यानंतर मग आपल्याला वाटतं काही मिस्टेक्स होती, ते मिस्टेक होती. ओके. हँड क्राफ्टिंग कसं असतंय, तुम्हाला तुम्ही म्हणजे वरपासून खाली जातो, तुम्हाला त्या तुमच्या नीड्स प्रमाणे तुम्हाला त्याचे एक्सप्रेशन, ते फेशियल कॅरेक्टर्स तुम्ही तुमचे टाकू शकता. तो तुम्हाला तो म्हणजे मशीनचा जो हे आहे तो तुम्हाला म्हणजे हँडक्राफ्टचा जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला मशीन मध्ये कधी येणार. त्यामुळे त्याचं मार्केट खूप वास्ट आहे, त्याचं नाही का मार्केट नाही. पण काय असते फक्त एवढंच, आता पूर्वी कशी लोक आपल्याला 6 महिने टाइम द्यायचे, आता तसं नाही झालं. हँड क्राफ्टिंग पाहिजे पण म्हणजे महिन्यात पाहिजे, 15 दिवसात पाहिजे, असं असतं. ते पॉसिबल नाही. म्हणजे कसं असते, कारागीर सुद्धा आमच्याकडे भरपूर कारागीर, पण त्यामध्ये काही सिलेक्टेड कारागीरच काही ठराविक काम करू देतात. आणि मेन जे बेस म्हणजे स्टॅच्यू तुम्ही बघितले त्याच्यात सगळं काम स्वतः करतो. म्हणजे कसं आम्हाला सॅटिस्फॅक्शन मिळायचं, आम्ही काम ते कम्प्लीट नाही करत. फुल सॅटिस्फाय झाल्याशिवाय आम्ही ते आम्ही त्याचे पण काम करतो. आता एक्झाम्पल हा एक ऑर्डर तुम्ही ड्रॉइंग दाखवला स्टार्टिंगला, तो स्टार्ट फ्रॉम ड्रॉइंग टू डिलिव्हरी किती टाइम लागतो साधारणतः आजच्या फेस मध्ये? तुमचे एवढे स्टाफ बघितले आम्ही, किती दिवसात हे होतं? ऍक्च्युली जर हा वुडनचा साईज काय हा ऍक्च्युली 22 फीट बाय 22 फीटचा ऑर्डर आहे. ओके. म्हणजे ऑर्डर प्लेस करण्यापासून म्हणजे डिझाईन बनवल्यापासून तो अराउंड 4 to 4.5 मंथ्स आम्ही त्यांना डिलिव्हरी देऊ. 4.5 months डिलिव्हरी. 22 feet by 22 feet ऑर्डर देऊ. सगळं म्हणजे आमच्याकडे पॅकअप म्हणजे फील्ड आहे. म्हणजे आमच्याकडे कार्पेंटर सुद्धा आहे, डिझायनिंग सुद्धा आहे, स्टॅच्यू आम्ही स्वतःच बनवतो आणि गोल्ड लिफिंग सगळं आपलं म्हणजे हा एक्सपिरियन्स फील्ड असल्यामुळे आपल्याला त्याला ते आहे. तसं बघायला तर 1 वर्षाचं काम आहे, पण ते आम्ही बाई टाइमचं काम करतो. सकाळी 7 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत आम्ही काम करतो, आपलं वर्किंग काम. आता तुम्ही एक ऑल्टर स्टॅच्यू, ऑल्टर स्टॅच्यू पण एकत्र करू, फर्निचर, आता हे दोन सोडून अजून कोणते काम? फायबर 3 जण अजून तुम्ही कोणत्या काम करतात ते आपण बघितलं नाही की तुम्ही विसरले असतील? ऍक्च्युली म्हणजे मेन म्हणजे आपण रिस्टोरेशन भरपूर करतो. रिस्टोरेशन आमच्या आजोबापासून त्यांनी चालू केलेलं आहे.
आम्ही बरेचसे ऑल्टर्स आणि आपला तुम्ही आता ऐकलं असेल टाटाचं आम्ही ते घराचं रिस्टोरेशन केलं ते आपलं एक्सप्लेनेड हाऊस ते सगळं आम्ही रेस्टोरेशन काम करतो पण हे रेस्टोरेशन काम आपले ऑन साईड होते इकडे नाही होते रेस्टोरेशन काम ते त्याचं गोल्ड लिफिंग म्हणजे डिझाईनचं कार्विंग हे सगळं आम्ही करतो म्हणजे सगळ्यामध्ये नक्षी असेल पिलर असेल आणि त्याच्यात सुद्धा तो पिलर गेला काय झालं असेल वाईट टाइमनी खाला असेल तर आम्ही तो चिप आउट करून दुसरं तिकडे लाकूड लावून कम्प्लीट कार्विंग करून त्याला गोल्ड लिफिंग बी करतो आणि ऍक्च्युली आम्हाला युनेस्को एशिया पॅसिफिक 4 अवॉर्ड भेटलेले आता ह्याच्यामध्ये कोणाला यायचं असेल तर कोणता पहिला तुम्ही GD8 केलेला तेव्हा आता काय स्पेसिफिक कोर्स मुंबई युनिव्हर्सिटी मध्ये आहेत का? ऍक्च्युली म्हणजे खरं म्हणजे ऍक्च्युली आपण म्हणजे येणार असेल तर ऍक्च्युली फाउंडेशन हा कोर्स कम्प्लीट केला ना कुठे म्हणजे आपल्या इकडे वसई विकास निधी आहे किंवा दादरला मॉडेल फाउंडेशन केलं तिकडे काय आपल्या चर्नी रोडला सुद्धा काय ओके जे मध्ये सुद्धा आहे फाउंडेशन म्हणजे असं फाउंडेशन काय तुम्हाला मी ऍडवाइस करतो कारण 10वी नंतर आता 12वी नंतर मी केलं तर 10वी नंतर होतं आता 12वी नंतर झालेलं आहे म्हणजे खरंच गरज नाही तर बाकी 2 वर्षाची फुकट असतात कारण गॅप फील्ड मध्ये घुसलेल्या माणसाला त्या शिक्षणाला पण त्याला प्रोटोकॉल आहे फाउंडेशन कशाला करायचं कारण फाउंडेशन मध्ये ना म्हणजे सगळ्या म्हणजे 8 फीटचं नॉलेज मिळतं त्यामध्ये तुम्हाला आर्किटेक्चर पासून इंजिनियर पासून सगळ्या फील्डचं नॉलेज मिळतं आणि तेव्हा तुम्ही तिकडे डिसाईड करू शकता तुम्हाला कोणत्या फील्ड मध्ये घुसायचं तुम्हाला पेंटिंग मध्ये जायचं आहे आर्किटेक्चर मध्ये जायचं आहे किंवा कोणत्या मध्ये तुम्ही डिसाईड करू आणि तेव्हा तुम्ही कन्फर्म मला यामध्ये घुसायचं आणि नंतर तुम्ही डिसाईड करू नंतर तुम्ही इकडे आल्यानंतर तुम्ही डिसाईड करते 2-4 दिवस काम करते आणि नंतर मग तुम्ही गिव्ह करते तर आपल्याला खूप चांगले इन्फॉर्मेशन आलेलं आहे तुम्हाला सर्वांना समजलेलं आहे की काय लेवलचा कलाकारी किंवा डिटेलिंग स्कल्पटिंग हे बघितलेलं आहे तर आपण 2 क्वेश्चन घेऊ शकतो कोणाला क्वेश्चन असेल स्पेसिफिकली तुम्ही क्वेश्चन एक इमिजिएट आणि छोटा क्वेश्चन असा आहे की फादर स्टीफन स्कूलच्या बाजूला तुमचा सेटअप आहे तो देखील इतकाच मोठा आहे का? हा आपलाच आहे तो पण तिकडे आम्ही जास्त करून ऑल्टर्स आणि याची कामं असतो त्याची मोठी कामं असतो आमचा हा इकडे जागा कमी असल्यामुळे आम्ही ती मोठी कामं इकडे करू शकतो त्यामुळे आम्ही काय मोठा सेटअप जी मोठ्या साईजला असतो 15 फुटाची 20 फुटाची साईज असतो किंवा मोठी ऑल्टर्स जे आता तुम्ही दाखवले ड्रॉइंग दाखवली ना 20-22 फुटाची ऑल्टर्स त्या तिकडे काय भैगावच्याचं काम चालू आहे ते ऑल्टर तिकडे लावलेलं आहे तिकडे थोडं स्पेस असल्यामुळे आम्ही तिकडे करतो पण मेन स्टॅच्यूचं डिटेलिंग काम आहे ते आम्ही इकडे आमच्या या वर्कशॉपला करतो. ओके थँक्यू. ब्रॉन डाबरे आहेत भुईगावरून त्यांचा तो प्रश्न होता. हा ओके थँक्यू. आपले आल्मेडा रॉबर्ट सर आहेत करिअर काउन्सिलर आणि गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट मध्ये ते चांगले कार्य करत आहेत तर रॉबर्ट सर तुमचा काही प्रश्न असेल का? रॉबर्ट साहेब निर्मळ वरून जॉईन झालेले आहेत. अच्छा ते अनम्यूट आणि म्यूट करतात तोपर्यंत माझा एक प्रश्न असा आहे की आता आपण लाकूडचं काही काम करणं आणि सध्या जे एन्व्हायरमेंटच्या अगेन्स्ट मध्ये एन्व्हायरमेंटसाठी जे चाललेलं आहे की फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन कमी करायला सो तिथे काय असं काय चॅलेंज असते का तुम्हाला मग रॉ मटेरियल साठी वगैरे? ऍक्च्युली हे जे शिवणीचं लाकूड आहे ना हे ऍक्च्युली कोकणामध्ये आम्ही जसं शिवणीचं लाकूड कोकणामध्ये आम्ही या सागाचं सुद्धा आणतो आम्ही सागाचे 3 टाईप चॉईस करतो एक सीपी आहे एक बर्मा आहे आणि एक आपलं गावठी साग असतो सगळं ठीक आपल्या कोकणामध्ये एक हे आहे कायदा आहे गव्हर्नमेंटचा कायदा आहे तुम्ही जर शिवणीचं लाकूड कापा किंवा सागाचं लाकूड कापा म्हणजे कशासाठी कापण्यासाठी तुम्हाला हे द्यायला लागतं त्यांना प्रूफ द्यायला लागते बाबा कापून आम्ही तिकडे चिकू म्हणजे आपले काजू किंवा आंब्याची लागवड करणार असेल तरच तुम्हाला परमिशन देतात तर नाही मिळत. अच्छा ते ऍक्च्युली म्हणजे हे जे लाकूड आहे ना जे लाकूड आहे ते कंपाऊंड साईडला लावलेलं असतं आपण त्याची आपली छोटी जागा असल्यामुळे आपण छोटी झाडं लावतो तिकडे लोकांची एकरोरी जागा असते त्यामुळे कंपाऊंडला हद्दीसाठी ते लाकडं लावलेली असते आणि हे जे आम्ही लाकूड कापतो तेव्हा आम्ही त्या म्हणजे मालक असतो त्याला सांगतो मी तिकडे लागवड करणार असेल तरच आम्ही ते लाकूड घेतो तिकडे आंब्याची की चिकूची आम्हाला स्पेसिफिक प्रूफ दिला तरच आम्ही ते लाकूड घेतो नाही तर आम्ही घेत नाही. आणि सुद्धा म्हणजे आणि छोटी लाकडं नाही कापत म्हणजे आमच्याकडे लाकडं लागतात ती कमीत कमी मिनिमम साईज आहे 36 ची वेळी म्हणजे जेव्हा लाकडाची क्रूज होतो 3 फूटची क्रेटी असेल जे सर्कम्फरन्स ते तरच देतो. तर काही लोक काय असतात छोटी लाकडं आणून कापतात ते आमच्याकडे नाही आणि लाकूड सगळं फुल ग्रोन झाल्यानंतर ते काय नंतर ते मरून जाते झाड आणि शेवटी ते मला दुसरं लावायला जाणार आहे त्यामुळे त्या अशा हिशोबाने आम्ही घेतो.
त्यामुळे म्हणजे ग्रीन असं म्हणजे असं आणि ती त्यामुळे ते कधीतरी लाकूड म्हणा आणि लाकूड अशी गोष्ट आहे ना की आपण ती लावली ते परत होऊ शकते. त्यामुळे आम्ही स्पेसिफिक तो एक प्रोटोकॉल ठेवलेला आहे. आमचे जे हे आहेत त्यांना आम्ही ते जेव्हा लाकूड घेतल्यानंतर आम्ही कलमाचे पैसे देतो. 10 लाकडाचे ते 20 कलमाचे त्यांना पैसे देतो. 10 आंब्याचे आणि 10 काजूची कलमाचे पैसे आणि त्यांना सांगतो. आणि आम्ही म्हणजे कधी कधी त्याचा फॉलोअप सुद्धा करतो. आता आमची मेन माणसं आहेत ना, आम्ही फॉलोअप सुद्धा करतो. त्यांनी लावलेले आहेत का नाही आणि लोक तिकडली लोक चांगली आहेत आणि तुम्ही बघतील का तिकडे जिकडे कटिंग केलेलं आहे तिकडे त्यांनी लागवड केलेली आहे. तिकडे ते एमटी सोडत नाही. त्यामुळे कोकणामधले हा स्पेसिफिक हे आहे का नुसतं ते कटिंग करून टाकत नाही, पण तिकडे काय तिकडे वाढी करण्यासाठी ते कटिंग करतात. आता आपण हा सॅमसन एक मिनिट, आमचे आपले पेद्रू साहेब आहेत आणि नेहमीच आपल्या जोडीला असतात किल्ला बंदरवरून. तर पेद्रू साहेब तुमचा काय प्रश्न वगैरे असेल का, असं काय विचारायचंय? नाही, काय नाही प्रश्न का? ते म्यूटवर आहेत, त्यांना अनम्यूट करायला जमणार नाही मला वाटते, पण ते बोलतात त्यांच्यावरून असं समजते की मला काय प्रश्न नाही आहे आता सध्या, असं त्यांचं आहे. तर नो प्रॉब्लेम. सॅमसन तुम्ही घेऊ शकता. एक जस्ट सांगतो की थोडंसं आज आपण मास्क घेऊन जाणार होतो, पण मास्क प्रिंटिंग जस्ट होऊन आली, जस्ट. तर आपण BCBA साठी मास्क प्रिंट केलेले आहेत, ते पुढच्या मीटिंगला आपण देऊ. त्याची अनाउन्समेंट मी करेन, पण त्याच्या अगोदर सॅमसन आपण 6 वाजलेले आहेत, तर तुमचं काय असेल तर बोलून मग आपण शेवटचं हे करूया. तू फटाफट फक्त ते इमेज दाखवून घे, म्हणजे त्यांना सांगतो की असं ते इमेज असतात आणि देन वी फिनिश. ओके. इमेज रिवर्स मार, कॅमेरा रिवर्स मार. अरे आपने आप कॅमेरा ऊपर दिखाओ, रिवर्स मार कॅमेरा. आता हे आता मी आपण पॅनल बघितलं ना, त्याचं एक बेसिक रफ कटिंग झालेलं आहे. हे आपला हा नंतरचा फोटो आहे. आपण म्हणते तो फोटो आपला जो वुडनचा आहे ना, एक मिनिट ना, ते भीमेश्वर आणि Nilesh will share the screen photos. हा आता हा तुम्ही बघतील, हा ऍक्च्युली त्या पॅनलचं हे मेन लाकूड आहे. तुम्ही आता बघतील त्याची साईज वरून समजेल. हे कमीत कमी त्याची आता हे जे कटिंग करून मग हे आपण मिल वरती पाठवण्यासाठी, स्लाइस करण्यासाठी हे क्रेनचं वापरण, काय छोटं लाकूड नाही, ते हाताने उचलू शकत नाही, त्याचं हे आहे. त्याच्यानंतर हे लाकूड कटिंग करून आल्यानंतर त्याची रफ ड्रॉइंग केलेली आहे, म्हणजे मार्किंग केलेली आहे. आता हे मार्किंग करून समजा कम्प्लीट तुम्हाला तुम्हाला दिसते इमेज का त्याच्यावर ड्रॉइंग केलेली आहे, लाकडावरती केलेली आहे. याच्यानंतर सगळं ते असेंबल करून जे पॅचेस आहेत ते करायचे, कटिंग करायचे घेतले, म्हणजे सरफेस काढायचे, डेप्थ करायचे घेतले. आता हे काढल्यानंतर मग हे तुम्ही त्याला शेप द्यायचा घेतलेला आहे कार्विंगचा. पुढे सुद्धा आता तुम्ही बघतील का ते शेप घेत आहे, म्हणजे आता फेसेस या डिटेलिंगचा आता. आणि हे आता त्याच्यानंतर रफ स्ट्रक्चर म्हणजे तुम्हाला आता दिसतंय का बाबा हे असं रफ कटिंग झालेलं आहे. त्याच्यानंतर आम्ही मग फिनिशिंगला घेतो. आता हे थोडं फिनिश झालेलं आहे आणि हे त्याच्यापेक्षा अजून चांगलं झालं फिनिश. हे आपलं थोडक्यात हे आहे. आणि हे जमतेम चाललेलं आहे. हे दुसऱ्या पॅनलचं आहे. यामध्ये तुम्हाला एक ड्रॉइंग पासून तुम्हाला प्रोसेस दिसेल. एक ड्रॉइंग आहे त्यामध्ये ही प्रोसेस आहे. त्यामध्ये मी तिकडे उभा आहे, मला दिसेल. तर ही म्हणजे आम्ही स्पेसिफिक आमची ही समजा एक ड्रॉइंग झाली, ही आम्ही पार्टीकडून अप्रूव्ह करून घेतली ड्रॉइंग. आणि ड्रॉइंग पार्टीने अप्रूव्ह केल्यानंतर मग आम्ही ती लाकडावर ट्रेस करतो. आणि त्याच्यानंतर मग ते प्रत्येकाची कॅरेक्टर, म्हणजे हे येशू ख्रिस्ताचं कॅरेक्टर झाला किंवा ते दुसरं समाराधन वुमनचं कॅरेक्टर, हे कम्प्लीट हे रफ होतं. म्हणजे मग त्यांनी काय चेंजेस सांगितले का पार्टीने, ते करून मग हे फायनल ड्रॉइंग झालं. हे फायनल ड्रॉइंग फुल स्केल साईजचं ड्रॉइंग बनवतो आम्ही. असं नाही का अंदाजी करतो, पण त्यामुळे काय परफेक्शन तुम्हाला मिळते. तर आपण जर असं अंदाजी करायला गेलं तर मग ते आपल्याला परफेक्शन नाही मिळत, त्यामध्ये डिटेलिंग नाही मिळत. बरोबर. So if we have any questions we can take them up. Robert sir, काय क्वेश्चन असेल तुमचा? हॅलो रॉबर्ट सर. नाही, याच्या बाबतीत माझं फक्त मी इन्फॉर्मेशन साठी जॉईन झालो. याच्यात मी काय एक्सपर्ट नाहीये.
नाही नाही, बरोबर आहे. तुम्ही आलात ही आमच्यासाठी आनंदाची गोष्ट हा 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 आहे. इंटरेस्ट दाखवला. जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन अँड नॉलेज साठी मी जॉईन झालो सर. येस येस, मी याच्यात काही एक्सपर्टाईज नाहीये, माझं नॉलेज कमी आहे. बरोबर. नाही, म्हणूनच हा सेशन आहे ना. आपण कोणच एक्सपर्ट नाही आहोत त्याच्यामध्ये. Yes, पण yes. आपले हा, बरोबर. शिकवेरा ब्रदर तर हे नावाजलेले आहेत आणि आपण बऱ्याच वर्षापासून आपल्या वसईकरांना कुतूहल असते की Yes. एक्झॅक्टली कसं काय बनवतात हे, आणि एवढा मोठा त्यांचा कारखाना आहे, वर्कशॉप आहे, ते आपल्याला माहित नव्हतं. आज आपण बघितलं. चांगली इन्फॉर्मेशन दिली बीसीबीआयने सर. निलेश आपला निलेश Yes, साहेब. yes. हा हा. आणि मागे या सिक्वेरा साहेबांचा चित्रलेखामध्ये चांगला लेख आला होता 2 पानाचा. अच्छा अच्छा, ओके. माझ्याकडे असेल, मी शोधून दाखवेन एक 10 वर्ष अगोदर. हा हा, व्हेरी गुड. तर असेल. चांगलं काम केलं तुम्ही. आपलं हे लोकांपर्यंत, म्हणजे आपलं जे आहे आर्टिस्ट Yes. वसईचं वैभव आहे. बरोबर आहे, नक्कीच. तर तुम्ही बीसीबीआयने चांगलं काम केलेलं आहे. Yes, पुढे अजून गेलं पाहिजे. हे स्किल Yes. सगळ्यांकडे नसतंय, कौशल्य. Yes, yes. हा, व्हेरी गुड. मी बीसीबीआयच्या वतीने तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानतो. थँक्स, कीप इट अप. Thank you. हा, Thank you, आणि मी thank you. जॉईन होत राहीन. Yes. ओके सर. थँक्यू. थँक्स युअर टीम. Yes, थँक्यू. थँक्स एव्हरीवन. थँक्यू गेस्ट. Thanks थँक्यू ऑल everyone. मेंबर्स. Thanks. एक 2 मिनिटाचा मी सगळ्यांचे आभार मानतो. आणि तुमचा सपोर्ट आहे म्हणून आम्ही आज या लेवलवरती आहे. आम्ही आमची स्वतःहून नाही होऊ शकत. आपले सगळे वसईची लोक आहेत जी आम्हाला प्रोत्साहन देतात, आणि तुमच्या आशीर्वादाची आणि तुमच्या प्रार्थनेची आम्हाला सतत गरज राहणार. आमच्या फॅमिलीला गरज राहणार. कारण काय, ही जी आमची कला आहे ती आमची नाही, ती देवाने दिलेली कला आहे. आणि तुमच्या प्रोत्साहनामुळे आम्ही आज आम्ही तुमचे सगळ्यांचे मी फार फार आभारी, आणि बीसीबीआयचे तुमचे मी म्हणजे मनापासून आभार मानतो. आणि तुमचे असाच तुमचा आशीर्वाद आणि प्रार्थना आमच्या पाठीशी राहा, आणि आमच्या कामधंद्यात तुमचा आशीर्वाद राहू दे, आणि आमच्यासाठी नेहमी प्रार्थना करत राहा. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you. Bye everyone. सॅमसंग. you. Yes. स्पेशल सॅमसंग अँड कंपनी. या. स्पेशल थँक्यू सॅमसन आणि कॉलिन, हे मागच्या 1-2 हप्त्यापासून बिहाइंड द सीन अँड ऑल्सो ऑन द स्क्रीन दोन्ही साईडला चांगलं कार्य करत होते. आणि बरेच प्लॅनिंग मध्ये सॅमसन आणि कॉलिन यांनी राईटअप तयार करणे, क्वेश्चन्स तयार करणे, तिथे जाऊन सिक्वेरांबरोबर डिस्कस करणे, त्याच्यासाठी बरीच मेहनत घेतली. तर सॅमसन, कॉलिन यांचे देखील खास आभार आपण मानतो. त्याचप्रमाणे आपले फाउंडर मेंबर हरमन डिसूजाई आहेत, तर त्यांचे देखील खास आभार. आणि पुढचं आपलं जी मंथली मीटिंग असेल ती 9 एप्रिलला, म्हणजे आपण महिन्याच्या दुसऱ्या शुक्रवारी भेटतो. 9 एप्रिलला असेल, आणि कोकम हे जे आपलं हॉल आहे बसिन बँकवेट्स डीमार्टच्या बाजूला, तिथे आपण संध्याकाळी भेटणार आहोत. तर दुसऱ्या शुक्रवारची आपली मीटिंग आणि चौथ्या शुक्रवारची आपलं वेबिनार किंवा वशी व्हर्च्युअल साईट व्हिजिट, हे आपले 2 प्रोग्राम आहेत. तर नेहमी या प्रोग्रामला येत राहा आपल्या सोयीनुसार, आणि नेहमीच आम्ही वर्किंग कमिटी आपली वाट बघत असू. थँक्यू. थँक्स एव्हरीवन. थँक्यू सो मच. Okay. Thanks, sir. Thanks, sir. Thanks so much.